CSK fan? Yeah, I am a forever CSK fan, Dhoni fan. I am. Actually, she is my daughter. She is a RCB Virat Kohli fan. I am her mom. I am a CSK We are fan. from Tamil Nadu, but still RCB forever. Either they lose, we love CSK. Even if they don't have a cup, no problem. Staying loyal challenges. Same here. We are loyal. We are from Chennai, Trichy. This season was too lower in top 15. But it's okay. Sometimes happens. It's a sport. We have to take in a positive thinking What's only. going on CSK team about like this? Yeah, they have to improve. They have to pick potential players. Next time they rectify for sure. I think so. When are they both of CSK and RCB fans fighting like troll something in the social media? What are the big reason of Maybe because of they are jealous. Maybe. I don't think so. CSK fan last match showed in the lollipop about Yeah. They could buy a walking stick. They could buy a walking stick. You go buy a walking stick for Dhoni. Not like what? that. For what? Experienced Because he players. is old. old age. He's going. He should retire. Why is he still playing? But it's okay now. Even experienced players are very much important for any sport. CSK fan every only for reason for Tala, only for reason for. Yeah, they are. I mean, like CSK fans are only for Tala. Always Tala. Yeah, of course, Dhoni is something special. He is. What about other players? Yeah, all they are also very good, but they have to improve their potential skills. I think so. The coach have to concentrate more. This is one of the experience. I think so. Losing also important for sports. Always Which has been winning is not possible. favorite bowler? Bowler Krunal Pandya probably. Krunal Pandya probably. What about this match? Predict a good fate like about batting or bowling? I hope CSK win like that. Always, I am hoping for CSK only. What about predict for whole match? RCB has a very strong batting position, so yeah, batting. They got a good batting. So, Okay, thank you. Fielding also too good in RCB. yeah. Thank you. Lose or if RCB will win, does the CSK will not come in playoff? That's it. ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸಲ CSK ಟಾಪ್ ಲೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ? ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ಬ್ರೋ ಕೆಲವು ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2016 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದರೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ರೆ 200+, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ 150. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್. ಸರ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ RCB ಮತ್ತು CSK ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೇರ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ? ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಧೋನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಧೋನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಧೋನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಥರ ಏನು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಧೋನಿ ಇದ್ದಾಗ ಧೋನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೊಂದ್ಸಲ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಲ 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಪ್ಪು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ RCBಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. RCBಗೆ ಏನು ಕಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಲಿಕಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮಗೇನೆ. CSK ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಯರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪೇನೆ. ನಾವು RCB ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್? ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದರೆ ಟಾಸ್ RCB ಗೆದ್ದರೆ 200+, ಸೋತ್ರೆ ಟಾಸ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು CSK ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದು ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಥರ ಹಾಂ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ CSKನ ಏಟ್ ಮಾಡೋದು ಎನಿಮೆ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬ್ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಸರ್. 2012 ಫಸ್ಟು, ಅಂದರೆ 2013 ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದೆ. ಗೇಲ್ 175 ರಿಕಾರ್ಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಕಾರ್ಡು. ಅಂದರೆ RCB ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ RCB ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸರ್. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ RCBಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ABD ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೆಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ವಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಏನಕ್ಕೆ RCB ಮತ್ತು CSK ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಇದು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಥರ ಕಾವೇರಿ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೂ, ನಾನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಥರ ಇದು. CSK RCB ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಥರ. ಈ ಮ್ಯಾಚಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಮೇಳ ಹಣೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ನಾವು. 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ನಾವು RCB ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲೂ ಗೆದ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಇವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕಣ್ಣ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರೋ ಹಾವು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಹಾವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ತಲಾ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಅಂದರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು CSK ವರ್ಸಸ್ RCB ಅನ್ನೋದು. RCBಗೆ ಇರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. IPL ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಿಂತೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ RCB CSK. ಏನು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸರ್ RCB CSK ಅಂತ ಅಲ್ಲ, RCB ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲ. RCB ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಿಂಗ್. ಆತನಿಗಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಯಾರಾಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೋನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ, ಧೋನಿಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಿದೆ? ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗೂ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಯಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದನೂ. ಇವತ್ತು ಲಾಯಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 50-60 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಈ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಲಾಯಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ CSK RCB CSK. ಸರ್ ಟ್ರೋಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಭಾಷೆ ಅಂತನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತನ? ಸರ್ ಭಾಷೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು IPL ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು, ಬಂದಾಗೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವೈರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆಗೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ತಡೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋರು, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು, ಕಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು, 5 ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿನ ಯಾರನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜೋರು. ಈ ಸಲ 100% ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. 18 ವರ್ಷ ಏನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸರಿ 100% ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿ ನಾವು 100% ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. IPL ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಏನು ಕಾರಣ? ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೀ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು RCB. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು RCB ಪರವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು RCB ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 17 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ 17 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು RCB ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ IPL ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ CSK ಅದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ. ಅದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ. RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನದು ಆಟ ಏನಂದ್ರು ಏನು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ 50 ಏನು, ಶತಕ ಏನು, ಆ ರನ್ ಹೊಡೆಯೋದೇನೋ, ಅದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಸಲ
ಕಪ್ಪು ವಿನ್ ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್? ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಯು ಕೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಾಂ ಗೆದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿನೇ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಜೈಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ 100%. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಸಿ ಬಿನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತಪ್ಪೇ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಬಂದರೆ ಜೈಲ್ಗಂತೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು, ಬಂದರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.